ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਖਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਕ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ग्राउंड लेवल ते जाके रिपोर्टिंग कर रहे ने कि आखिरकार ये मामला की है। चलते हैं फिरोजपुर प्रमोद कुमार को। विजिलेंस ने निशान सिंह नूं जिहड़ी अज इंक्वायरी वास्ते बुलाया गया और दूजी पार्टी जिहड़ी है वो भी इत्थे मौजूद है, जिस तरह कि असीं पहलां उन्होंने भी दिखा चुके हुए हैं। हुणे असीं दफ्तरों निकलते देखा कि पटवारी जिहड़ा कि रिकॉर्ड मंगिया गया सी पटवारी कोलों वो रिकॉर्ड कुछ लैके आए सी, कुछ लैके आने वाले सीगे, लेकिन जिस तरह ही असीं उन्होंने सवाल करने की कोशिश की है वो फटाफट जिहड़ा है वो भजदे नज़र आए ने, पौड़ियां तो थल्ले उतर गए, साडी कोई गल नहीं सुनी। असीं पिछों आवाज़ां लगा रहे हैं कि कम से कम साडे सवालों के जवाब तो दिंदे जाओ कि रिकॉर्ड जिहड़ा तुसीं उन्होंने मंगवाया सी अज तुसीं पेश कर दिता या कुछ रिकॉर्ड जिहड़ा वो रह गया। पर जिस तरह कि तुसीं इस कैमरे 'च देख रहे हो असी जो उन्होंने पूछने की कोशिश की है वो अगे अगे भज गए हैं और भजते हुए जोड़ा पौड़ियाँ थले उतर गए हैं। असी आवाज़ा लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने सानू जोड़ा अनसुना करके वो थले चले गए। पता नहीं हुण इतों की लगता है कि रिकॉर्ड जोड़ा आफ्टर पेश किया गया या जाएगा या नहीं जाएगा। इतों ये महसूस हो रहा है कि शायद कुछ ना कुछ अंदर दाल च काला जी, ता करके जो मीडिया के सवालों का जोड़ा जवाब है वो दिता नहीं गया। अफसरशाही ने कई घपले जिहड़े है वो कीते होणगे और कई घपले जिहड़े है वो मौजूदा सरकार दे दौरान जिहड़े है वो बाहर भी कढ़े गए ने। पर एक चीज़ असीं तुहानूं अज दस्सण जा रहे हैं, एक ऐसा अफसरशाही दा कीता होया कारनामा जिहड़ा कि तुसीं शायद कदी नहीं सुनिया होएगा कि अफसरशाही ने मिल के एक सरकारी जिहड़ी की है वो जमीन बेच दी। सरकारी जमीन भी किहदी? आर्मी दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिया तुसीं। एक जहाज ग्राउंड जिहड़ा है वो कागजां दे विच वेच दिता गया है अफसरशाहियां वालों मिल के। और इस दी जिहड़ी लड़ाई है वो जिहड़ी है शिकायतकर्ता वो काफ़ी देर तो लड़ रहे ने। साडे नाल मौजूद ने निशान सिंह जी जिहड़े कि रिटायर्ड कानूगे ने। असीं उन्हां तो पुछांगे कि जिहड़ा आखिर मसला है वो है कि जिहड़ा जहाज ग्राउंड है वो दस्सिया जा रहा कंप्लेंट दे विच कि वेच दिता गया, वो की मामला है, उन्हां नाल गलबात करदे हां निशान सिंह जी नाल। निशान सिंह जी स्वागत है तुहाडा साडे चैनल के उपर। नमस्कार जी। निशान सिंह जी, आखिर ये मसला की है कि जिहड़ा तुसीं कंप्लेंट दित्ती उहदे विच दस्सिया गया कि जहाज ग्राउंड जिहड़ा है वो वेच दिता गया अफसरां वालों? ये सन 47 तो पहला का जहाज ग्राउंड है, पाकिस्तान अंग्रेज़ों के मुसलमानों के टाइम का ये जहाज ग्राउंड है, छावनी के है, एयरफोर्स का मिलिट्री वालों का जहाज ग्राउंड है। ये होया कि ये जो जहाज ग्राउंड चल रहा सीगा ते इत्थे कुछ बंदियां ने काश्त दिखा के महकमे का मिली भुगत करके, ठीक है, वो पटवारी कानूगो तहसीलदार इन्होंने मिली भुगत आपसी करके वो जहाज ग्राउंड की कहानी इदा बनाती भी चल तो जहाज ग्राउंड रहा सी
ਪਰ ਫਸਲ ਦਿਖਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1985 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 91 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 1997 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ, 92 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ, ਇੱਕ ਡੂਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, 92 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 92 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, 97 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ 5 ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ। 5 ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SDM ਨੂੰ ਭੇਜ ਤੇ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸੀ ਅੱਗੋਂ DPS ਖਰਬੰਦਾ, SDM ਖਰਬੰਦਾ ਸੀ। ਖਰਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਬੰਦੇ ਨੂੰ 18/10/2000 ਨੂੰ ਖਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ SDM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ SDM ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ 91 97 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਗਾ 2010 2001 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ? ਇਹ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, 118 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ, ਲਗਭਗ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 97 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, SDM ਦੀ DC ਸਭ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਦੌਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਸਹੀ? ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਦੋਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਚਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? DC ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 11/3 ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, DC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ DC ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। DC ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ DC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ 85 ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ 97 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। DC ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ DC ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। DC ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, SDM ਨੂੰ, ਕੁਛ DCਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ SDM, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ DC ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਰਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ DC ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, VK ਜੰਜਵਾ FCR ਕੋਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਤੀ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DC ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। DC ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ 91 'ਚ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ DC ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, 97 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। DC ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ DC ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। DC ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ। DC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਵੀ 85 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 91 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 97 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਰਦੌਰੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕਰ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ? ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो डीसी तहसीलदार पटवारी कानून ये सब रले हुए हैं, ये रल के सेना का नुकसान कर रहे हैं। सेना का फायदा करना चाहिए, जो वाड़ ही खेत में खान लग पे फिर बाकी की रह गया। पर देखा जाए तो हल्ले भी जो कब्जा है वो तो सिर्फ हल्ले सेना को ही है ना, कब्जा तो उन्होंने नहीं मिला जोड़े जिन्हों के कागजां दे जो कागज विखाए गए हैं, कब्जा तो उन्होंने को नहीं है, कब्जा तो ऐसे इस टाइम आर्मी को ही है। कब्जा आर्मी को है पर मनना रिकॉर्ड नूं है, रेवन्यू रिकॉर्ड नूं, रेवन्यू रिकॉर्ड च कब्जा आर्मी का नहीं है। वो हुण अखां मिची बैठा डीसी तहसीलदार एसडीएम सारे अखां मिची बैठे। रिकॉर्ड दे विच रेवन्यू रिकॉर्ड दे विच कब्जा आर्मी का नहीं है। आर्मी का कब्जा वैसे है, रेवन्यू रिकॉर्ड दे विच जो हुंदा ना वो मन्निया जांदा है। खाना नंबर 4 दे विच काश्तकार दा ते काबजां वल्लों कि जिहड़े रिकॉर्ड दे विच दिखाए गए है, जिहड़े रिकॉर्ड च दस्से गए भी मालक हैगे ने, उन्हां वल्लों कोई केस भी कीते गए ने। वो केस आपदे लड़ी जान, मेरा उन्हां नाल कोई मतलब नहीं हैगा। मेरा तो सिर्फ डीसी दे नाल मतलब सी भी तू गलत रिपोर्ट की है, क्यों सेना नूं बेचारी नूं घाटा पाई जाने, सेना का नुकसान करी जाने। इस करके मैं चाहना भी प्रधानमंत्री भी इहदे वल ध्यान देवे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी इहदे वल ध्यान देण, सारे अफसर इस गल वल ध्यान देण भी आर्मी का जिहड़ा नुकसान हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 47 करोड़ डीसी फिरोजपुर खा गया, अफसर लड़ के चीफ सैकटरी के टेबल पर कंप्लेंट गई, दबा ली IAS अफसर ने। 47 करोड़ छोटा होंगे, सेंटर का पैसा सीगा। कि अफसरशाही इन्नी ज़्यादा हावी हो गई है कि वो सरकारां तो डर नहीं रही है? सरकार नहीं, IAS अफसर ही सरकार होती है। IAS अफसर जिधर नूं सरकार नूं चलाउंदे चल जाती है। मतलब कोई डर नहीं कानून का या किसी चीज़ का कोई डर नहीं है भी कल नूं इहदी इंक्वायरी लग सकती है या चीज़ खुल सकती बाहर आ गई है फिर साडा की बनेगा? 47 करोड़ डीसी खा गया, अखबारों खबरां लगियां शरेआम ओपनली नाम आया डीसी का, सारे बंदियां दे नाम आए अफसरां दे। 47 करोड़ दे विच की एक्शन होया? चीफ सैकटरी टेबल ते पई है फाइल, किसी नहीं वेखी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਇਗਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਟੇਕਚੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਵੀ 1932 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾਈ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ 2001 'ਚ, ਉਹ ਸਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਓ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 20 ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਊਗਾ, ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚੱਲ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੁੰਦੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। 91 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਕਰਾਈ? ਇਹ 1997 ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 91 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਕੁਝ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 97 ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਚ ਮਰਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 84 ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਉਧਰਲਾ ਹਾਜਰਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2023 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ
ਜੈਕ ਜਵਾਨ ਜੈਕ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 30 25 26 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 25 26 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਇਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 15 ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆਦੇ ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1925 ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1932 ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੌਜ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੋੜ ਮਗੀ ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਫਸੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੀ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲੇ ਪੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸਰ 2-4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 23 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਰੋਲਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਡਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਵੀਰੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਝਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਵੀਰੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਵੇ ਐਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਨਕਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਲਾਈਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਸੰਸਦਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਹੋ ਛੱਡ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਬੜੇ ਸਾਲ 5 ਜੀ ਤੇ 5 ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੀਸ਼ਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਰ ਸੀਗੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਉਹ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿੱਕਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਨਾ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ। ਸਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੰਗਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ।